इंडिया 24 न्यूज एक्सप्रेस, खबर आपकी, विश्वास आपका, आवाज आपकी। समाचार गुजरात के साबरकांठा जिले से हमारे जिला संवाददाता धर्मेंद्र सिंह झाला की खास रिपोर्ट। साबरकांठा में सेना के जवान की पिटाई का विरोध उग्र हो गया है। दरअसल अब यह मुद्दा लोकतांत्रिक विरोध का रूप ले चुका है। मोतीपुरा पुलिस चौकी पर हुई घटना और तोड़फोड़ के बाद पूरे जिले में उग्र विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। जानकारी के अनुसार इस मामले में सेवानिवृत्त सैनिकों के संगठन समेत समर्थक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान मोतीपुरा पुलिस चौकी में तोड़फोड़ और विरोध प्रदर्शन किया गया। पता चला है कि जिस पुलिस चौकी में सेना के जवान की पिटाई हुई थी, वहां की कांच की कुर्सियां तोड़ दी गई हैं। अब जानिए क्या था पूरा मामला। साबरकांठा जिले के हिम्मतनगर में कार में लगी काली फिल्म हटाने के मामले में पुलिस कर्मियों से हाथापाई और मारपीट करने वाले सेना के जवान की गिरफ्तारी के बाद उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार मोतीपुरा पुलिस चौकी के पास पुलिस ने एक स्थानीय सेना के जवान की पिटाई कर दी। इस घटना से लोगों में भारी आक्रोश फैल गया है। पता चला है कि जिस जवान की पिटाई की गई है उसने देश सेवा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और लोग पुलिस द्वारा उसके साथ अपमानजनक व्यवहार बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस घटना से असंतोष की भावना ने विकराल रूप धारण कर लिया है। मोतीपुरा पुलिस चौकी में शीशे, कुर्सियां और अन्य उपकरण क्षतिग्रस्त कर दिए गए। लोगों के उग्र आक्रोश को देखते हुए पुलिस व्यवस्था भी हरकत में आ गई है। इस संबंध में सुरक्षा के तौर पर तुरंत एक काफिला यहां भेजा गया। सेना के जवान के साथ हुई बदसलूकी के विरोध में सेवानिवृत्त सैनिक संगठन भी खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा है कि ऐसी घटनाएं देश सेवा का अपमान करती है और सैनिकों का मनोबल तोड़ती है। लोगों की स्पष्ट मांग है कि इस घटना में शामिल पुलिस कर्मियों और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अगर उचित जांच और कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन के राज्य स्तर या राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने की संभावना है। गौरतलब है कि पुलिस की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों ने जांच शुरू करने का आश्वासन दिया है। जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस दल तैनात किया गया है। जय सोमनाथ, હું માજી સૈનિક સંગઠન ગીર સોમનાથ કેપ્ટન રાઠોડ અશોક, અમે વેરાવળ ગીર સોમનાથથી અહીં એક સૈનિકને ન્યાય માટે અહીં અમે આવેલા છે, ઉપસ્થિત છે અને ત્યારે હિંમતનગરની અંદર કલેક્ટર સાહેબની કચેરીની અંદર ઉપસ્થિત છે। અમારી એક જ માગણી છે કે જે જવાન ઝાલા યશપાલસિંહને જે ઢોરમાર અને જે બેરુખી આ પોલીસ તંત્રએ દેખાડી છે, એમાં જે વિડીયોની અંદર સામેલ છે તે જેટલા કર્મચારી છે તેમની ઉપર એફઆઈઆર દર્જ કરવામાં આવે અને સાથે સાથે જે ઝાલા યશપાલસિંહ અમારો જે આર્મીનો એક જવાન છે તેમની એફઆઈઆર રદ કરવામાં આવે, બરી કરવામાં આવે અને સાથે સાથે જે સિવિલ હોસ્પિટલની અંદર તેમને જે ફીટ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે તો કંઈક ને કંઈક ડૉક્ટર સાહેબને પણ પ્રેશર હશે અને જે પ્રેશર અમને એ ત્યારે ખબર પડી કે આર્મી હોસ્પિટલની અંદર જ્યારે એને હોસ્પિટલની અંદર એડમિટ કરવામાં આવ્યો ત્યારે તેમનું જે બોડી ચેકઅપ કરવામાં આવ્યું તો તેને પાછળની અંદર એક ફ્રેક્ચર થયેલું છે અને પીઠની પાછળ પણ માર મારેલો છે। તો આવી રીતનું જે કાર્યવાહી હોસ્પિટલ દ્વારા પણ જે કરવામાં આવી છે આર્મીના સૈનિકના માટે જે કરવામાં આવી છે, તો એક તરફ ઓપરેશન સિંદૂરના નામે જે આપણે કામ કરી રહ્યા છે અને સૈનિકોની સાથે આપણે મળીને કામ કરી રહ્યા છે અને એક તરફ ગાંધીના ગુજરાતની અંદર તેમાં પણ ગૃહ રાજ્ય મોદી સાહેબના ગૃહ રાજ્યની અંદર જો આવું કામ થતું હોય અને એક સૈનિકનું જે માન સન્માન જળવાઈ ન રહેતું હોય તો એ બહુ જ નિંદનીય છે અને એ કાર્યવાહી જલ્દીથી જલ્દી થાય એવી માજી સૈનિક સંગઠન સમિતિના બધા મેમ્બરોની માગણી છે। જય હિન્દ, જય સોમનાથ। અમારા સૈનિક જશપાલસિંહ જે રજા પર આવ્યા હતા, જે સર્વિંગ સોલ્જર છે, એ રજા પર આવ્યા ને એક દિવસે એમને હિંમતનગરની અંદર ટ્રાફિક પોલીસ દ્વારા પકડીને જે રીતે માર મારવામાં આવ્યો અને ત્યારબાદ હોસ્પિટલની અંદર એને એડમિટ કરવામાં આવ્યો અને એડમિટ કર્યા પછી જે MLC કેસ થાય છે
એની અંદર ડૉક્ટર એને નોન ઇન્જરી ડિક્લેર કરે છે અને નોન ઇન્જરી ડિક્લેર કર્યા પછી એ સૈનિકને જ્યારે લઈ જવામાં આવે છે મિલિટરી હોસ્પિટલની અંદર, તો મિલિટરી હોસ્પિટલની અંદર એને મેજર ફ્રેક્ચર અને પસલીની અંદર ફ્રેક્ચર મળે છે. તો આ જુઓ ગુજરાત રાજ્યની પોલીસ અહીંયા કેવી રીતે મેન્યુપ્યુલેશન કરી રહી છે ફક્ત એક જવાન, પોલીસના જવાનને બચાવવા માટે, પરંતુ માજી સૈનિકો અને સૈનિકોના પરિવાર અને સૈનિકો સાથે કેવો દ્વેષભરો આ લોકો વ્યવહાર રાખે છે. આ વ્યવહાર આ ગુજરાતની અંદર માજી સૈનિકો ક્યારેય સહન નહીં કરે. આજે તમે જોયું હિંમતનગર આખું બાનમાં લીધું હતું અમારા માજી સૈનિકોએ, અને આગળ પણ આપ સૌને ચેતવણી આપીએ છીએ કે કોઈ પણ પોલીસ વાળો અને કોઈ પણ એવો વ્યક્તિ જે સૈનિકના સન્માનને ઠેસ પહોંચાડશે તો માજી સૈનિકો એમના વિસ્તારમાં જઈને એ જ્યાં કામ કરે છે ત્યાં જઈને એમનો ન્યાય અપાવશે અને જે ગુનેગાર છે એને સજા અપાવશે. મારું નામ વિનય ચૌહાણ, આર્મી રિટાયરમેન્ટ છું. જે સૈનિક યશપાલ સિંહ એ માટે અમે રેલી કાઢી હતી, આજ કલેક્ટર સાહેબને આવેદનપત્ર આપી છે. કલેક્ટર સાહેબને આવેદનપત્ર આપ્યા પછી કલેક્ટર સાહેબને એ બોયધરી અમને આપી છે. જો પણ કાર્યવાહી જે યશપાલસિંહ ફૌજી સાથે જે પણ કાર્યવાહી કરી છે એ હું અહીંયા જે પણ સરકાર સાબરકાંઠાની ચાહે એસપી ડીએસપી જે પણ જે હે ને જે સૈનિકો જેને પોલીસને માર માર્યો છે એ બધા પર કાર્યવાહી થશે. ને જે પણ હું અહીંયા જે પણ ઓફિસો છે એ બધાનું હું નિર્ણય આપે કે જે આ એક સૈનિકને ન્યાય મળે ને એ સૈનિકને જે ન્યાય મળે પણ એ સૈનિકને હવે નોકરી પરથી ના નીકળવા જાય, કોઈ માર ના મારા જાય, એના માટે હું હજી મદદરૂપ છું સૈનિક સાથે. એ અમને બાંયધરી આપે છે. અમે માગો એ મૂકી છે કે જે સૈનિકને ઢોળ માર મારે તો એ આ ઢોળ માર મારે છે એ આમ પબ્લિક સિવિલને જોયો હતો, અમને નહોતો જોયો. અમારે તો વિડીયોમાં આવ્યો હતો. અમે બીજા દિવસ જ્યાં જ્યારે એસપી સાહેબ ડીએસપી સાહેબ એ ડિવિઝનને મળ્યા, જે અમને એ લોકોએ જે રીતના જવાબ આપ્યો હતો એ રીતના હું એ પછી આગળ કાર્યવાહી કરી કે એક માર મારે છે એની એફઆર ફરાય છે ને એક માર ખાય છે એની એફઆર નથી ફરાતી. એટલે હું આખા ભારતની અંદર એ કહેવા માગું છું ઓર ગુજરાતમાં એ કે જો બી એસી એવો કાર્યવાહી થાય એ આ તો સૈનિક હતો, એક ટ્રેનિંગવાળો હતો, એને આટલો ઢોર માર મારવામાં આવ્યો. કાલે એક સિવિલિયન છે, એક ગરીબ માણસ છે, એનો મારી નાખો નારા નદીમાં ફેંકી જાય તો આ સરકાર તો કાલ માને નહીં. એટલે આ સરકારનું મારે કહેવું છે કે તમે જે પણ કાર્યવાહી કરો, એક આ ફૌજીને જે ઢોર માર મારે છે એને જોઈ તમારે કાર્યવાહી કરવાની છે.